वाल है, इसी में अगर हुआ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बोलो सुभान अल्लाह। और गुलामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामे मुस्तफ़ा जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बोलो सुभान अल्लाह। और हम हुसैनी हैं हैदर, दुनिया से नहीं डरते, मिलते हैं मजा हमको जान दिल लौटाने से। नहमदुहु तआला नुसल्ली अला व नुसल्लिम रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिहिल क़दीम वल फुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकाति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरसलहु बिल हक़्क़ बसीरा व नज़ीरा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रसूल पाक के कायनातेर मालिक व मुख्तार के हाजिर व नाजिर जेंदे असुन उच्च सरे दुरूद शरीफेर नजराना पेश करी, पढ़ी पाठ करी, पढ़ुन समवेत कण्ठे गोलामीर प्रमाण दिए पढ़ुन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। जोरे पढ़ुन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। या रसूल अल्लाह हबीबे खालिक़े यकता तुई, या रसूल अल्लाह हबीबे खालिक़े यकता तुई, बरगुज़ीदा ज़ुल जलाल पाक बे हमता तुई, या रसूल अल्लाह हबीबे खालिक़े यकता तुई, बरगुज़ीदा जुल जलाल पाक बे हमता तुई, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, सुन्नत जमी व किसालिही, सल्लो अलैहि व आलिही। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भी की मांगने को तेरा आसिता
बताया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। बलगल ओला बिकमालिगी, कशफ दुजा बिजमालिगी, हसनत जमी व किसा आलिगी, सल्लो अलैहि व आलिगी। बलगल ओला बिकमालिगी, कशफ दुजा बिजमालिगी, हसनत जमी व किसा आलिगी, सल्लो अलैहि व आलिगी। আল্লাহ পাকের দরবারে হামদ ও সানার পরে লক্ষ কোটি শান্তির ধারা দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্যারে নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর। সকলে বলুন আমিন আমিন। আরো জোরে বলুন, পুরা মজমা বলুন। সুন্নি নওজওয়ানো, আমি আপনাদের সন্নিকটে আজকে ये मेटिया बुरुजेर अंतर्गत जगहटार नाम मेटिया बुरुजेर अंतर्गत हिरुर माठेर এই মিলাদে পাকের মাহফিলে কোরআনে মুকদ্দাসা থেকে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, পড়েছি, পাঠ করেছি। ये आयात करीमाते परिष्कार भावे अल्लाह तबारक व ताला निजर महबूब, निजर रसूल, निजर नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लमेर शाने अल्लाह कुराने मुकद्दासेर मध्य बोलेन, कद जाअकुम मिनाल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह बोलेन, ए आमार बान्दा, आमी अल्लाह आमार तरफ थेके তোমাদের নিকটে একটা পবিত্র নূর পাঠিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। আয়াতে কারিমা ये কোরআনে পাকে আল্লাহ কি বললেন, এ আমার বান্দা, তোমাদের কাছে আমি আল্লাহ আমার নিকট থেকে, আমার তরফ থেকে একটা নূর পাঠিয়েছি, পবিত্র নূর। আর ওই নূরের সাথে একখানা আমি পবিত্র রওশনদার কিতাব পাঠিয়েছি। সুন্নি নওজওয়ানো, বুঝা গেল আল্লাহ পাক কোরআন পাকে পরিষ্কার বলছেন, বান্দা তোদের কাছে আমি নূর পাঠিয়েছি, নূরের সাথে একটা রওশনদার কিতাব পাঠিয়েছি। সুন্নি নওজওয়ানো, যে নূরের কথা আল্লাহ কোরআন পাকে বলেছেন, এই নূরটা কে জানেন? এই নূরের পরিচয় কি জানেন? এই নূর কত মর্তবাওয়ালা জানেন? ও মর্তবাওয়ালা নবীদের ইমাম, ইমামুল আম্বিয়া হযরতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেটা, মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বেটা, আব্দুল মুত্তালিবের দুলারা, হাশমি কুরাইশি, মক্কি মাদানী, কায়নাতের মালিক ও মুখতার, জিনার শানে আল্লাহ বলেন, লাউলাকা লামা খালাকতুল আফলাক। জিনাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না। তিনি হচ্ছেন ওই পবিত্র নূর, নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ, জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ, মচাল কে বলো সুবহানাল্লাহ। তিনি হচ্ছেন আমার নবী, আমার নবীকে আল্লাহ নিজের নূর দিয়ে বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। বুঝা গেল? কোরআনে পাক থেকে বলছি, কোন মত দৈত্য কথা নয়। কোরআনে পাককে সারা বিশ্বকে মানতে হবে, হ্যাঁ কিনা বলুন? আর জোর সে বলুন, মানতেই হবে। আর কোন মুসলমান যদি বলে আমি কোরআন পাক মানবো না, মুসলমান থাকবে? তাহলে কোরআনে পাক থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল নবী নূর। জোর সে বলো, মচাল কে বলো, प्यार से बोलो। तो अल्लाह तबारक व तआला
ও নূরকে পাঠিয়েছেন। ও নূর কবে দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন? তো সহি হাদিসে পাকের মোতাবার রওয়ায়াত আছে कि वो नूर के अल्लाह तबारक व ताला रबीउल अव्वल शरीफের 12 তারিখে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। নূর মানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 12 রবিউল আউয়াল শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল পাকের জন্মগ্রহণের অবস্থা কেমন ছিল? মুসলমানও তারিখ সাক্ষী দিচ্ছে, হিস্টোরি বর্ণনা দিচ্ছে, ইতিহাস বর্ণনা দিচ্ছে। রাসূল পাক আরবে জন্মগ্রহণ করার আগে, দুনিয়াতে পয়দা হওয়ার আগে, এই বসুন্ধরা পৃথিবীতে আসার আগে, এই ধরনীতে আগমন করার আগে, এই ধরনী এই পৃথিবীর অবস্থাটা কি ছিল? মুসলমানও আরববাসী বর্ণনা দিয়েছেন যে আরবের মরুভূমিতে তৃণলতা ঘাসগুলো সব শুকিয়ে গিয়েছিল, বৃষ্টি হয় না, অনেক দিন অনাবৃষ্টি ছিল। সেই অনাবৃষ্টির কারণে আরবের গাছের খেজুরগুলো পর্যন্ত পাতাগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। আরবের বাবুল গাছ, বাবলা গাছের পাতা শুকিয়ে গিয়েছিল। উট বকরি ভেড়ার খেতে কষ্ট লাগছিল, কারণ গাছ তেমন সতেজ ছিল না। গাছ তখনই সতেজ হয় যখন জল থাকে, তার গোড়ায় বৃষ্টি থাকে, কিন্তু অনবরত অনেকদিন বৃষ্টি হয় না। আরব দেশেতে অনাবৃষ্টি হয়েছিল, গরিবী আকার পড়ে গিয়েছিল। আরবের অবস্থা এমন ছিল, আরবে যদি কোনো মেয়ে বাচ্চা জন্মাতো, মায়ের কোল থেকে ছোট বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে গলা দেবে মেরে দিত। বাচ্চা আসমানের দিকে একদিনের বাচ্চা তাকিয়ে পিট পিট করে আল্লাহকে বলতো, হে আল্লাহ, আরবের লোকেরা এত বর্বর, এরা এত নিষ্ঠুর, মেয়ে জন্মালে মায়ের কোল থেকে কেড়ে মেয়ের গলা দাবিয়ে মারছে, কোন মেয়েকে ছুরি নিয়ে কতল করে মারছে, কোন মেয়েকে মাটি কুড়ে দাফন করে দিচ্ছে। বাচ্চা মেয়েগুলো আসমানের দিকে তাকাতো আর আল্লাহকে বলতো, আল্লাহ, আরববাসীর এত বড় অত্যাচার, এ আল্লাহ, আরবের অত্যাচারকে মিটাবার জন্য, আরবের বর্বরিয়াতকে দূর করার জন্য, বেদুইন জাতিকে সুসভ্যে পরিণত করার জন্য, আল্লাহ, তুমি তোমার সেরা নবীকে, তোমার প্যারা महबूबকে, কায়নাতের মালিক ও মুখতারকে, रहमतुल लिल आलमीन নবীকে আল্লাহ তুমি দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। সুন্নি নওজওয়ানো, সেই নবীরই আগমন হয়েছিল 12 রবিউল আউয়াল শরীফের, আপনার রবিউল আউয়াল শরীফের 12 তারিখে রাসূল পাক জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশের শুকনো গাছগুলোয় পাতা এসে গিয়েছিল, শুকনো গাছে ফল ধরে গিয়েছিল। रहमतुल लिल आलमीन নবীর আগমনে শুকনো ভূমি তেজে তৃণলতা শুকিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানও, রাসূল পাকের আগমনে আরবের শুকনো মরু ময়দানে সবুজ ঘাস জন্মে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আরবের শুকনো খাল বিলগুলো জলে পানিতে ভরে গিয়েছিল। আরবের পশুরা রাত্রি বেলায় রাসূল পাকের আম্মা জান মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, তাব্বাতুল লিকুরাইশ, আরবের চতুষ্পদ জন্তুগুলো রাতের বেলা আমাকে বলেছিল, ওই উটের দলগুলো, ওই ভেড়ার দলগুলো, ওই বকরির দলগুলো, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু রাত্রি বেলায় আমায় বলেছিল, 12 তারিখের রাত্রিতে ও মা আমিনা, তোমার সেকে মোবারকে रहमतुल लिल आलमीन নবী আছে। রাত কাটার পরে ভোরের বেলায় ও নবী দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করবে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। সুন্নি নওজওয়ানো, সেই রাসূল পাক এসেছেন এই আরবি মাসের 12 রবিউল আউয়াল শরীফের 12 তারিখে। নবী পাক যখন এলেন দুনিয়াতে, মুসলমানও, বিশ্ব নবীর আম্মা জান মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা দেন
कि रसूल पाक যখন রাত কেটে ভোরের বেলায় দুনিয়াতে আসবে আমি মা আমিনা নিজের চোখে নবীদের জামাতকে দেখতে পেলাম। আদম নবী এসে আমার নাম ধরে ডাকে, ইব্রাহিম নবী এসে আমার নাম ধরে ডাকে, ইসমাইল নবী এসে আমার নাম ধরে ডাকে, দাউদ নবী এসে আমার নাম ধরে ডাকে। কেমন করে নাম ধরে? আদমের সঙ্গে নাম ধরে বলছে, ও মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তুমি কত ভাগ্যবতী মেয়ে, তোমার সেকে মোবারক মাহবুবে খোদাকে তুমি ধারণ করে রেখেছো। ও মা আমিনা, আজকে তোমায় তাই নবীদের জামাত শুভ সংবাদ দিতে এসেছি। রাত কাটার পরে ভোরের বেলা তোমার সেকে মোবারক থেকে রাহমাতাল লিল আলামিন নবী দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করবে। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाकेर আম্মা জান বলেন, ওই রাত্রি বেলায় আমি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আমি যখন ওই রাত্রি বেলায় ঘর থেকে আমার আঙ্গিনাতে আমি আসি, রাত্রি বেলায় আমি দেখি আসমানের চাঁদ খুশিতে আনন্দে উল্লাসিত। চাঁদ আমার নাম ধরে বলছে, ও মা আমিনা, আমি চন্দ্র তোমায় শুভ সংবাদ শোনাই, তোমার সেকে মোবারকে রাহমাতাল লিল আলামিন নবী রয়েছে। রাত কাটার পরে ভোরের বেলায় ও নবী দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে। বিশ্বনবীর আম্মা জান মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, শুধু চন্দ্র নয়, আমি তারকারাজি, আমি নক্ষত্র মণ্ডলীকে দেখলাম। এক নক্ষত্র অপর নক্ষত্রকে, এক তারা অপর তারাকে রাসূল পাকের আগমনের খবর দিয়ে যাচ্ছে। মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, শুধু তাই নয়, ওই রাত্রি বেলায় আমি আরো অলৌকিক ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমি নিজের কানে শুনেছি। ওই পূবের বাতাস পশ্চিমের বাতাসকে বলছে, উত্তরের বাতাস দক্ষিণের বাতাসকে বলছে যে শোনো, আজ রাত কাটার পরে ভোরের বেলায় রাহমাতাল লিল আলামিন নবী দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोरे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो रसूल पाकेर जन्मेर আগমনে সবাই আনন্দ মানাচ্ছে। জোর से बोलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो আমরা কেন খুশি মানাবো না? তাই তো আমরা আনন্দে, আমরাও রাসূল পাকের প্রেমিক উম্মতি। তাই তো আমরা 12 রবিউল আউয়াল শরীফে নবী পাকের আগমনের খুশিতে ঝান্ডা ওড়াই, জুলুস করি, রাসূল পাকের নারা লাগাই, ঘুরে বেড়াই। জোর से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। বাংলাতে পড়া কালাম শুনুন, মাইকলা থোড়া ইকো আওয়াজ দিয়ে দিন। তাই শায়ের কি বলছে দেখুন, মাশাআল্লাহ। একবার দরুদে পাক পড়ুন, আল্লাহুম্মা। ভাই পানি দাও তো। हाथ उठिए बोलो या रसूल अल्लाह। अरे पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। के बारोए रबिउल अव्वल फिरे এসেছে। মুমিনের দিলে খুশি মানাতে হবে। জোর से बोलो, हाथ उठिए बोलो या रसूल अल्लाह। नबी दीवाना बोलो या रसूल अल्लाह। के बारोए रबिउल अव्वल फिরে এসেছে, সব নবীদের সেরা নবী ধরাই এসেছে। বারোই রবিউল আউয়াল ফিরে এসেছে, সব নবীদের সেরা নবী ধরাই এসেছে। বারোই রবিউল আউয়াল ফিরে এসেছে, সব নবীদের সেরা নবী ধরাই এসেছে। আজ 12 তারিখেরই ভোরে আজ 12 তারিখেরই ভোরে মা আমিনার ঘরের দ্বারে
ফেরেশতারা সবাই মিলে হাজির হয়েছে, বলুন সুবহানাল্লাহ। এই ফেরেশতারা সবাই মিলে হাজির হয়েছে, সব নবীদের সেরা নবী ধরায় এসেছে, বারোইরা বিউল আউয়াল ফিরে এসেছে, সব নবীদের সেরা নবী ধরায় এসেছে, বলুন সুবহানাল্লাহ। জন্মের আগমনে এত সুসংবাদ, বলুন সুবহানাল্লাহ। শুনুন ভাই, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন कि আমি দেখলাম জিবরিল আলাইহিস সালাম সমস্ত ফেরেশতার জামাত নিয়ে আমার ঘরে হাজির হয়েছে। জোরসে বলো। রাসূল পাক যখন জন্মগ্রহণ করেন, মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল পাকের আম্মা জান বলেন, আমি আমার লালকে গোদে নিয়ে আছি, দেখি ফেরেশতাদের জামাত আছে। আসার পর কি করলো, রাসূল পাকের আম্মা জানের বয়ান আরবিতে শুনুন। মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ইয়াকুলু মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাদা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলার রিবহে আলান নুসরাতে ওয়া আলান নবুওয়াতে। মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আমার লালকে নিয়ে ফেরেশতাদের জামাত কিছুক্ষণ গায়েব হয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে ফির সবুজ রঙের জান্নাতি রেশমি কাপড়ে আমার লালকে জড়িয়ে গোদ মোবারকে দেয়, আর ফেরেশতারা আওয়াজ দিয়ে বলতে থাকে যে এই যে বাচ্চা, ये मामूली बच्चा নয়, ইনার জন্য আল্লাহ সারা কায়নাত তৈরি করেছেন, আর সারা কায়নাতের চাবিকাঠি, বিজয়ের চাবিকাঠি, লাভের চাবিকাঠি, নবুয়তের চাবিকাঠি, কায়নাতের চাবিকাঠি ये बच्चा আল্লাহর হাবিব নবী নূরে মুস্তাফার হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সারা বিশ্বকে ये আল্লাহর হাবিব নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বকে কবজা করে নিয়েছে। সারা বিশ্বের চাবিকাঠি নবী নূরে মুস্তাফার হাতে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আম্মা জান বলেন যে রাসূল পাকের হাতে আল্লাহ সারা কায়নাতের চাবিকাঠি দিয়েছে। যখন আমার লাল জন্মগ্রহণ করে, আমি মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজের কানে শুনতে পেলাম, বুঝা গেল যে রাসূল পাককে আল্লাহ কায়নাতের মালিক ও মুখতার করেছেন এবং সারা কায়নাতের চাবিকাঠি দিয়ে দিয়েছেন। সুন্নি নওজওয়ান, কিতাবের নাম বুখারী শরীফ, জিলদে 2, দ্বিতীয় খণ্ড, 258 পৃষ্ঠার হাদিস। সুন্নি নওজওয়ান, মুসলিম শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, আপনার 250 পৃষ্ঠার হাদিস। সুন্নি নওজওয়ান, সহিহ সিত্তার হাদিসে প্রমাণ আছে, ভুরি ভুরি জায়গাতে রাসূল পাককে আল্লাহ কায়নাতের চাবিকাঠি দান করেছে। বুখারী শরীফে হযরতে উকবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নী উতিতু মাফাতিহা খাজাইনিল আরদ আও মাফাতিহা খাজাইনিল আরদ, কে আল্লাহ সারা কায়নাতের চাবিকাঠি আমি নবী মুস্তাফা আমার হাতে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে। সুন্নি নওজওয়ান, তাই তো কালামুল ইমাম, ইমামুল কালাম, আজিমুল বরকত, মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত, हामी আহলে সুন্নাত আশ-শাহ ইমাম আহমদ রাজা খা ফাজিলে বরেলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তাই তো ইশকে মোহাম্মতে ডুবে বরেলির মাটিতে রাসূল পাকের ইশকে প্রকাশ করে আলা হযরত পুকারে উঠলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि आप है मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, वह क्या जुबो है करम शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा। जोर से बोलो সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাকের হাতে সারা কায়নাতের চাবিকাঠি আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে। जोर से बोलो, मचाल के बोलो।
সুন্নি নওজওয়ানো হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা দিচ্ছেন। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে রাসূল পাক একদিন আমাকে বললেন নিজের হাত মোবারক দেখিয়ে, এ আবু হুরায়রা দেখো তোমার নবী পাকের এই দস্ত মোবারকে আল্লাহ পাক সারা কায়নাতের চাবিকাঠি দিয়ে দিয়েছে। হযরতে আবু হুরায়রা এইভাবে হাদিসে পাক বর্ণনা করেছেন, মুসলিম শরীফের মধ্যে আছে। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন রাসূল পাক বললেন ইন্নী কদ উতিতু মাফাতিহা খাজাইনিল আরদ, কে আল্লাহ সারা কায়নাতের চাবিকাঠি আমি নবী আমার হাতে দিয়ে দিয়েছে। জোর সে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মচাল কে বলো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এদিকে হাদিসে পাকে রাসূল পাককে আল্লাহ কায়নাতের মালিক বানিয়েছেন। আবার ফির কোরআন পাকে আল্লাহ কি বলছেন, ওয়ামা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহা ফান্তাহু। ফির আল্লাহ কোরআন পাকে নিজের নবীর শানে বলছেন, এ আমার বান্দা আমার মুস্তাফার কাছে মাঙ্গো, আমার নবীর কাছে মাঙ্গো, আমার নবী যেটা দেয় সেটা গ্রহণ করে নাও, আর আমার নবী যেটা করতে বারণ করে সেটা করো না। তাহলে কোরআনে পাকেও আল্লাহ বলে দিয়েছে যে আমার নবীর কাছে মাঙ্গো। আরে মাঙ্গা তো তার কাছে যাওয়া, চাও মাঙ্গা তো তার কাছে চাওয়া যায়, আরে চাওয়া তো তার কাছে চাওয়া যায়। আরে যে মাল যার কাছে থাকে, যে মালিক থাকে, মালিকের কাছে চাইলে তবে মালিক দিতে পারে। তো কোরআনে পাকের এই আয়াত থেকেও বোঝা গেল ওমা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আল্লাহ কোরআনে পাকে বলে, এ আমার বান্দা আমার রাসূলের কাছে মাঙ্গো, আমার হাবিবের কাছে মাঙ্গো, আমার রাসূল যেটা দেয় সেটা গ্রহণ করো, আর যেটা করতে বারণ করে ওইটা করিও না। তো আল্লাহ তুমি তোমার নবীর কাছে কেন চাইতে বলছো? আল্লাহ তুমি তো খালিক আছো, আল্লাহ তুমি তো সবের মালিক আছো। তোমার মুস্তাফার দরবারে চাইতে কেন বলছো? তোমার হাবিবের দরবারে চাইতে কেন বলছো? তো আল্লাহ বলছে বান্দারে আমার মুস্তাফার জন্য আমি সারা কায়নাত তৈরি করেছি, আর যার জন্য আমি কায়নাত তৈরি করেছি তাকে কায়নাতের মালিকও বানিয়ে দিয়েছি, তার হাতে আমি সব সুপুর্দ করে দিয়েছি, তার হাতে আমি সব সঁপে দিয়েছি। আমার রাসূল যাকে যা চাইবে তাকে তাই দান করবে। আমার মুস্তাফা ও সাহাবীকে জান্নাত দান করেন, নবী উম্মতিকে জান্নাত দান করেন, নবী অন্ধের চোখে জ্যোতি দিয়ে দিয়েছেন, নবী বুড়া ইনসানকে জওয়ান বানিয়ে দিয়েছেন, নবী বিমার ব্যক্তিকে ভালো করে দিয়েছেন। রাসূল পাক সবই করতে পারে, কারণ এ করার পাওয়ার আল্লাহ নিজের রাসূলকে দিয়ে দিয়েছেন। এইখানে এক সাইডে হাফিজে কোরআন আছেন, আমার পেছনে এক সাইডে হাফিজে কোরআন আছে, ওখানে মুন্না ভাইয়ের ছেলে হাফিজে কোরআন আছে, এ মাদ্রাসার ছেলেরাও কেউ হাফিজে কোরআন আছে, কেউ বা কোরআন পাক পড়ছে, কেউ বা মাওলানা আছেন। কোরআনে পাকের আয়াত শুনুন, কোরআনে পাকে আল্লাহ বলছে আমার নবীর কাছে মাঙ্গো। কেন আল্লাহ বললেন মাংতে? এই জন্য যে নবীকে তো আল্লাহ কায়নাতের মালিক করে দিয়েছেন, আর তাই তো নবী পাক দেখুন যে যা চেয়েছে নবী পাকের দরবারে রাসূল পাক কাউকে ফেরত করেন না। যে বেটা চেয়েছে বেটা দিয়েছে, যে জান্নাত চেয়েছে জান্নাত দিয়েছে। আবু বকর সিদ্দিক হয়েছে, ফারুকে আজম ফারুক, হযরতে ওমর ফারুকে আজম হয়েছে, উসমান জুন্নুরাইন হয়েছে, হযরতে আলী মাওলায়ে কায়নাত হয়েছে। সুন্নি নওজওয়ানো বড়ে পীর গৌসে আজম হয়েছে, খাজা গরিব নওয়াজ হয়েছে। নবী মুস্তাফার দরবারে কিছু কমি নাই, যে যা চেয়েছে আমার রাসূল তাকে চাই দিয়ে দিয়েছে। নারে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। এই জন্য এক শায়ের উর্দুতে পড়েছে, আপনারা শুনুন कि बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया, जो मांगने को आए सुल्तान कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया, जो मांगने को आए सुल्तान कर दिया। अरे भाई बोलो ना सुभान अल्लाह। बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया, जो मांगने को आए सुल्तान कर दिया। खाली
खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी नौजवानों, हजरत सलमान फारसी नाम শুনেছেন সাহাবীর, শুনুন দিল তাজা হয়ে যাবে। বেশি বয়সে উনি ঈমান এনেছিলেন। ওনার বাড়ি ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্সের খবর কিছুদিন আগে শুনেছেন নেটে? হ্যাঁ, শোনা গেছে। শুনেছেন তো, দেখেছেন, চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন। ফ্রান্স, ফ্রান্সের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ইতিহাসের টিচার শিক্ষক আমার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নকল কার্টুন বানিয়ে, ছবি বানিয়ে সে ব্যঙ্গ করছিল। কিন্তু কলেজের মধ্যে এক সচ্চা আশিক রাসূল নওজওয়ান মौजूद ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ, জোরে বলো সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমি যে পড়েছি না উর্দুতে স্টেজে ওঠার আগে कि गुलामे मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, गुलामे मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, गुलामे मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रख जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रख जाए कुछ परवाह नहीं करते। माइक वाला যেমন আগের মাইক ছিল করে দিন না, যেমন ছিল করে দিন, মাইকের আওয়াজ ঠিক হচ্ছে না। যে ये सर कट जाए या रख जाए कुछ परवाह नहीं करते। बोलो सुभान अल्लाह। तो फ्रांस স্যার স্কুলের ইতিহাসের টিচার যখন আমার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্টুন করে ব্যঙ্গ করছে, এক আশিকের রাসূল নওজওয়ান ওই কলেজের স্টুডেন্ট ছাত্র ছিলেন। আশিকের রাসূল, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে গোস্তাকি করলে বরদাস্ত করতে পারবে না। কলেজ থেকে বের হয়ে একটা অস্ত্রের সন্ধানে গিয়েছিল। ঘটনা চক্রে কিভাবে গলা কাটা যায় ওরকম অস্ত্র সে হাসিল করলো, পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আপনার কলেজে প্রবেশ করে ওই শিক্ষকের গর্দানকে কেটে জমিনে ফেলে দিল। ফ্রান্সের আপনার প্রশাসন ওই নওজওয়ানকে গুলি করে যখন মারে, তো নওজওয়ান রাসূলে পাকের মোহাব্বত সিনাতে নিয়ে পুকারে উঠেছিল যে রাসূলে পাকের ইশকে মরে যাওয়া এর মতো সৌভাগ্যময় নসিব হতে পারে না। সুন্নি নওজওয়ানও नबी पाकेर प्रेमे मरा, ये सब चाहते हुसूले गनीमत, सब चाहते खुशकिस्मत जे रसूले पाकेर इश्के मरे जाए। बोलुन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। এই জন্য উর্দুতে আরেকটা শায়ের পড়েন, আমি পরে ওই সাহাবীর ঘটনা বলছি कि नबी के इश्क में जान देना है तो दे दो, नबी के इश्क में जान देना है तो दे दो। अरे नादा, अरे नादा, ये लम्हे बार बार आया नहीं करते, जो याद मुस्तफा में दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी
पाया नहीं करते। सुन्नी नौजवानों, वही फ्रांसेर एक साहबी, तिनार जन्मस्थान, तिनार नाम हजरत सलमान फारसी রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। দেখুন আমি বললাম নবী আমার কায়নাতের মালিক, রাসূলে পাক কি না দিতে পারে। সুন্নি নওজওয়ানো কান খুলে শুনুন, রাসূলে পাকের প্রেমে ডুবে থাকুন, রাসূলে পাকের কি মর্তবা শুনুন। ফ্রান্সের ওই সাহাবী যখন ওনার বয়স আপনার 18 বছর, উনি ফ্রান্সের গির্জার পাদ্রীর কাছে বেশি সময় কাটাতেন। মুসলমানও, আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্মশালা, আমাদের ধর্মঘরের নাম হচ্ছে মসজিদ, খ্রিস্টানদের ধর্মঘরের নাম হচ্ছে আপনার কি গির্জা, আর খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের আপনার ইবাদত করার জায়গার নাম হচ্ছে গির্জা, আর শিখেদের গুরুদ্বার। মুসলমানও, তো ও সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 18 বছরের ইয়ং, सब समय गिरजाते पादरी सेवा करतें। एक दिन पादरी सलमान फारसी के बोलो, सलमान তুমি গির্জায় আসো কেন এত বেশি বেশি? বলে আমি এই জন্য আসি, আমি সৃষ্টিকর্তাকে খুব ভালোবাসি। বলে সলমান শোনো, সৃষ্টিকর্তার যিনি প্যারা মেহবুব হাবিবে খোদা রহমাতুল লিল আলামিন নবী, জিনার জন্য আল্লাহ সারা কায়নাত তৈরি করেছে, ওই আল্লাহর তুমি সন্ধান চাচ্ছ। শোনো সলমান, তুমি 18 বছরের জওয়ান আছো, আর আমি বুড়া পাদ্রী আছি। আমি কিছুদিন পরে ইন্তেকাল করে যাব, আমার ইন্তেকাল হবে, কিন্তু আল্লাহর সঠিক সন্ধান देने वाला के जानो? बोले আমার পাদ্রী মহাশয়, এ আমার ধর্মগুরু মহাশয় বলুন। বলে শোনো, তিনি হচ্ছেন কায়নাতের মালিক ও মুখতার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার লাল, তিনি জন্মগ্রহণ করে নিয়েছেন, তিনার জন্মস্থান হচ্ছে মক্কাতে। শোনো, তুমি গির্জা ছেড়ে রাসূল পাকের সঙ্গে দিদার করতে চলে যাও, আর তিনার কাছে গিয়ে তুমি কলমা পড়ে নেবে যাও। सुन्नी नौजवानो, सलमान फारसी রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 18 বছরের নওজওয়ান, আরে রাসূলে পাকের প্রেম সিনাতে নিয়ে দয়ার নবীর জিয়ারতের জন্য, রাসূলে পাকের গোলামি করার জন্য সলমান ফারসি ফ্রান্স দেশ থেকে পায়ে হাঁটতে শুরু করেছেন আরবে মক্কা শরীফে প্যারে নবী নূরে মুস্তাফার সঙ্গে দিদার করার জন্য, রাসূলে পাকের গোলামি করার জন্য, সাহাবীর খাতায় নাম লিখাবার জন্য, রাসূলে পাকের কাছে জান্নাতের পারমিশন নেওয়ার জন্য সলমান ফারসি 18 বছরের নওজওয়ান ফ্রান্সের মাটি থেকে পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বর্তমান যুগ নেটের যুগ, মারুন নেটে যে ফ্রান্স টু আরবের ডিস্টেন্সটা কতটা দূরত্ব, তো নেট আপনাকে বলে দেবে কত হাজার কিলোমিটার দূর। কারণ আরব এশিয়া মহাদেশ আর ফ্রান্স হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ, একটা মহাদেশেরও ডিস্টেন্স আছে, অনেকগুলো দেশের ডিস্টেন্স আছে। সুন্নি নওজওয়ানো, রাসূল পাকের কাছে কলমা পড়ার জন্য পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। ফ্রান্সের মাটি থেকে হাঁটেন, কয়েক মাস হাঁটার পরে রাস্তায় চলতে চলতে ডাকাতের দলের কাছে বন্দী হয়ে যায়। ওই জামানায় আজকে বর্তমানে যেরকম গরু ছাগলকে হাটে কেনা বেচা করা হয়, ওই জামানেও মানুষকে ডাকাতেরা দস্যুর দলেরা গ্রেফতার করে তাকেও বিক্রি করে দেওয়া হতো, সে কৃতদাস হয়ে থাকতো। মুসলমানও, 18 বছরের নওজওয়ান কয়েক মাস হাঁটার পরে হযরতে সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ডাকাতের দস্তুর দলের হাতে পড়ে যায়, দস্তুর দলেরা গ্রেফতার করে ওনাকে বন্দী করে আল্লাহু আকবার একজন ইহুদির কাছে বিক্রি করে দেয়। সলমান ফারসি ওই ইহুদিকে যখন বিক্রি করে দেয়, 18 বছরের নওজওয়ান পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখতে সুন্দর সলমান ফারসির সিরাত মোবারক বয়ান করা হয়েছে। শরীরের দেখতে খুবই উনি সুন্দর ছিলেন, চেহারা
বড় লম্বা মোবারক ছিল হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইহুদির ঘরে কৃতদাস থাকে রোজ সকাল সন্ধ্যায় ইহুদির কর্ম করে ঘরের ইহুদির কাজ করে কিছুদিন পর ইহুদির কিছু পয়সার অভাব হলো ইহুদি ভাবলো আমার সম্বল আছে ये सलमान फारसी আমার গোলাম একে বাজারে বিক্রি করে দিই फिर सलमान फारसी কে যখন বাজারে হাটে তোলা হয় মানুষের হাট বিক্রির হাটে তো সেই সময় মদিনা শরীফের একজন সওদাগর ও ছিল জাতিতে ইহুদি ও হাটে উপস্থিত হয় সালমান ওর কৃতদাস কেনার প্রয়োজন ছিল সলমান ফারসি তখন 22 বছর এই ইহুদির কৃতদাস রূপে ইহুদির ঘরে বন্দী ছিল এই ইহুদি 22 বছর ওকে কাজ করিয়ে পয়সার জন্য যখন তার দরকার হয় হযরত সলমান ফারসি কে হাটে তুলে বিক্রি করার জন্য ওই সময় মদিনা শরীফের এক ইহুদি ওই হাটে উপস্থিত ছিল তারও একটা গোলাম কেনার প্রয়োজন ছিল পুরা হাট ঘুরে দেখলো कि हजरत सलमान फारसी ये देखते सुंदर तो सलमान फारसी के गিয়ে सलमान फारसी के ক্রয় করার জন্য তার মালিককে বলতে লাগলো ये কৃতদাস কার তো তখন ওই ইহুদি বলল এটা আমার বলে কৃতদাস বিক্রি করবে বলে বিক্রি করার জন্য তো হাটে নিয়ে এসেছি বলে कीमत কত আছে দাম কত আছে এর মূল্য কত আছে সুন্নি নওজওয়ানো রাসূল পাকের শান তো শুনুন আরে নবী সব দেনে वाला পরে আসছে আপনারা শুনবেন হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে যা দাম দিল ওই দামে মদিনা শরীফের ইহুদি ক্রয় করে মদিনা পাকে নিয়ে চলে যায় উটের উপর সওয়ার করিয়ে কিছুদিন হাঁটার পরে মদিনার মাটিতে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইহুদির ঘরেতে উনি থাকেন ইহুদির কর্ম করে মানুষকে কিনে মুনিবেরা ঘরেতে আরাম দিত না থেকে খাটাতো পশুর মতো হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রচুর পরিশ্রম করেন আর ঝরঝর করে কেঁদে আল্লাহকে বারবার দোয়া করে আল্লাহ তোমার হাবিবের সঙ্গে আমার কখন দিদার হবে আমি তো আরবের মদিনা পাকে পৌঁছে গিয়েছি আল্লাহ আর এখান থেকে তো মক্কা শরীফ যেখানে রাসূল পাক আছেন এখান থেকে তো 250 থেকে 300 মাইল দূর আছে আল্লাহ কবে তোমার হাবিব পাক আসবে মদিনা পাকে তোমার হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিন নবীকে দেখে কলমা পড়বো আর আমি যে নিজের দেশ ফ্রান্স ছেড়ে 18 বছরের যুবক আজকে আমি বুড়াপা হতে চলেছি আজ আমি বৃদ্ধ হতে চলেছি আল্লাহ যে আশায় এসেছি সে আশাতে কি রাসূল পাককে আমি দেখতে পাবো না সালমান ফারসি রোজ সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে দোয়া করে এই মত অবস্থায় রাহমাতুল লিল আলামিন নবী মক্কা শরীফ থেকে নূরানি জলওয়াগার নিজের গোলাম হযরত সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর হুকুমে হিজরত করে যখন মদিনা পাকে পৌঁছায় তো রাবি বর্ণনা দেয় লম্মা কানা দখালা ফিহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল মদিনাতা আদা মিনহা কুল্লু শাইইন রাসূল পাক যখনই মদিনা শরীফে পৌঁছলেন তো পুরা মদিনার ওলি গলি রাসূল পাকের নূরে উজালা হয়ে গেল মদিনা পাকে রাসূল পাকের নারা লাগাতে লাগালো মদিনার আনসারেরা এ মুসলমানো আজকে কিছু মৌলবি বের হয়েছে তারা বলে নারায়ে রিসালা ইয়া রাসূলুল্লাহ নারা লাগানো চলবে না এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা এটা তাদের কুফরি কথা হাদিসে পাক প্রমাণ আছে রাসূল পাক যখনই হিজরত করেছে মদিনা পাকে পৌঁছেছে তো মদিনাবাসী রাসূল পাকের ইস্তেকবালে সালাত আপনার নারা লাগিয়েছেন নারা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ যদি রাসূল পাকের নারা লাগানো শিরক হয় তো রাসূল পাক তাহলে তখন বলে দিতেন তোমরা এই নারা লাগায়ো না হাদিসে পাকে কিতাবে প্রমাণ আছে মদিনাবাসী আমার নবীর ইস্তেকবাল করে নারা লাগিয়েছে जोर से बोलो मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुन्नी नौजवानों हजरत सलमान फारसिर काने खबर पहुंचे গিয়েছে দয়ার নবী মুস্তাফা মদিনাতে এসেছে সুবহান আল্লাহ আর মদিনার বাচ্চারা কি করেছিল উর্দুতে তিনটা মিসরা পড়ে দি একবার দরুদে পাক ভাই পুরো আওয়াজটা দিন না ভলিউম একটু বাড়িয়ে দিন দরুদে পাক পড়ুন আল্লাহুম্মা
सैयदना मौलाना मुहम्मद कि गुलामों के सोया मुक़द्दर जगाने, गुलामों का सोया मुक़द्दर जगाने, गुलामों का सोया मुक़द्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, 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 नबी आ रहे हैं। जो यशरब के बादशाह ने देखा नबी को, मदीना शरीफের আগে নাম ছিল ইয়াসরাব, মানে রোগের জায়গা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসরাবের লোকের সব রোগ ভালো হয়ে গেল। রাসূল পাক বললেন এ দেশের নাম আর ইয়াসরাব থাকবে না, এ দেশের নাম আমি নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিচ্ছি মদিনা। জোরসে বলো। शेष मिसरा একটা পড়ে দি। जो यासराब के बादशाह ने देखा नबी को, मचल कर कहा सभी ने सभी को, मचल कर कहा है सभी ने सभी को। जो यासराब के बादशाह ने देखा नबी को, मचल कर कहा सभी ने सभी को, मचल कर कहा सभी ने सभी को। हमारे गांव को अब मदीना बनाने, हमारे गांव को अब मदीना बनाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदीना पाक, मदीना पाकेर वली गली नबीर नारा लगाए, और वो सलमान फारसी साहाबी রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি ফ্রান্স থেকে 18 বছরের ইয়ং রাসূলের পাকের প্রেমে জওয়ানি খতম করে দিয়েছেন, যখন ওনার কানে পৌঁছে যায় তো মুনিবের কাজ সমাপ্ত করে সন্ধ্যাবেলা নবী নূরে মুস্তাফার সঙ্গে দিদার করতে আসে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দেখে সাহাবায়ে কেরামের ভিড়, সলমান ফারসি অপেক্ষায় থাকে। फिर सलमान फारसी चले जाए, दिनेर बेला पर दिने आसे। ये से सलमान फारसी রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুড়া হয়ে গিয়েছেন। রাসূল পাক কে ওনার ভাষা ছিল ফারসি, আরবি বলতে পারতেন না। ফ্রান্সের মানুষ উনি ভালো ফারসি ভাষায় করে কথা বলে দিতে পারেন। ফরাসি জবান ছিল। আল্লাহু আকবার। तो रसूल पाक একজন ইহুদিকে ডাকলেন। ওই ইহুদিটা দোভাষী ছিলেন, উনি ফ্রান্সের ভাষা জানতেন। দয়ার নবী নূরে মুস্তাফা ইহুদিকে বলছে, ইহুদি ये সলমান ফারসি কি বলছে, ওর ভাষাটা শুনে আমাকে আরবিতে বুঝিয়ে দাও। সলমান ফারসি ইহুদিটা নবী পাকের দুশমন ছিল। সলমান ফারসি তার ভাষায় ইহুদিকে বলছে, ইনি কি দয়ার নবী মুস্তাফা, ইনার জন্য সারা কায়নাত তৈরি করেছে। এই বলে উনি রাসূল পাকের তারিফ করছেন সলমান ফারসি, ফারসি ভাষায়, ফরাসি ভাষায়। ইহুদি শোনার পর আমার রাসূল পাককে উল্টো কথা বলছে। শুনুন, ये तो আপনাকে গালি দিচ্ছে, ये तो আপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে। দয়ার নবী মুস্তাফা रहमतुल লিল আলামিন নবী, কায়নাতের মালিক ও মুখতার নবী ইহুদিকে জবাব দিতে লাগলো, ये ইহুদি তুমি কি বুঝছো, এর ভাষা আমি জানি না, এর ভাষা আমি জানি। তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম কি হাকিকত তুমি সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী। ইহুদি তুমি তো পাক্কা মিথ্যাবাদী। আরে সলমান তো আমার তারিফ করছে। শোনো ইহুদি, তোমাকে আর বলতে হবে না, দেখো মুস্তাফা জানে রহমতের পাওয়ার, আমি এর ভাষায় কথা বলছি। বলেই রাসূল পাক ফারসি ভাষাতে, ফরাসি ভাষাতে, ফ্রান্সের ভাষায় নবী নূরে মুস্তাফা সলমান ফারসির সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কথা বলতে লাগলেন। নারে তাকবীর, বলো নারে রিসালাত,
ইয়া রাসূলুল্লাহ। বুঝা গেল নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুররাতাইন বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শুনো না আমার নবীর কি পাওয়ার। আজ কিছু মুলবি তারা ইনকার করে রাসূল পাকের কি পাওয়ার। শুনুন, নবী আমার কথা বলে নাই, বলার পর কলমা পড়িয়ে দেয়। সলমান ফারসি বসে আছেন রাসূল পাকের খিদমতে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলছেন আমার নবী পাককে ডাইরেক্ট, মেহবুব সলমানকে মুখ খুলতে বলো, আমি জিবরিলকে পাঠাচ্ছি। জিবরিল সলমানের মুখে থুথু মোবারক দিয়ে দেবে। তো সলমান সঙ্গে সঙ্গে আরবিতে কথা বলতে লাগবে। জিবরিলে আমিন এলো, রাসূল পাক বলছেন সলমান জবান খোলো। হযরতে সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুখ মোবারক খুললেন আর জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে থুতু মোবারক দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সলমান ফারসি আরবিতে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। সুন্নি নওজওয়ানো হযরতে সলমান ফারসি তারপর আরবিতে আমার নবী পাকের কাছে আরবি ভাষায় বলছেন আর কাঁদছেন, প্যারে আকা রহমাতুল লিল আলামিন নবী কারো কাঁদনাকে উনি সহ্য করবেন না। সবের দুঃখকে মিটানে वाला নবী নূরে মুস্তাফা বলো সুবহানাল্লাহ। তাই আর নবী মুস্তাফা বলেন সালমান কাঁদছো কেন? 18 বছরে নিজের দেশ ছেড়ে আমার কাছে এসেছো, এখন বুড়া হয়ে গেছো, কি দুঃখে কাঁদছো? নবী আমার জানেন তবুই জিজ্ঞাসা করছেন। তো সালমান ফারসি কেঁদে কেঁদে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কলমা পড়েছি, এই দুঃখে আমি কাঁদছি। আমি ইহুদির একটা গোলাম আছি, আমি যখন তখন আপনার খিদমতে আসতে পারবো না। কোন মুসলমান যদি আমাকে কিনে নিত ইহুদির কাছ থেকে, আমি তাহলে মুসলমানের কৃতদাস হয়ে থাকতাম। আর মুসলমান তো আপনাকে জানে থেকে বেশি ভালোবাসে, যখনই আপনার দরবারে মন চাইতো আসতাম। ও মুসলমান মুনিব আমায় নিষেধ করতো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তাই চাই যদি কোন মুসলমান মুনিব আমায় কিনে নেয়, আরে কায়নাতের মালিক ও মুখতার নবী, দুঃখীর দুঃখ মিটানে वाला নবী নিজের গোলামকে বলে সলমান বলো তোমার মুনিবের কাছে যাও আর তাকে সওদা করতে বলো, তাকে কিমত বলতে বলো, কত টাকা দিলে সে তোমাকে বিক্রি করে দেবে। জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নবী আমার কি না করতে পারেন? সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইহুদির কাছে গিয়ে বলছে মুনিব আপনি কি আমায় বিক্রি করে দেবেন? বলে বিক্রির কথা কেন, কে কিনবে? বলে আমি জিনার কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, প্যারে নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি কিনবেন বলছেন। ইহুদি হা হা করে হেসে ঠাট্টা করতে লাগলো, ব্যঙ্গ করতে লাগলো। সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন আপনি ব্যঙ্গ করছেন কেন? বলে আরে তিনি কিনবে আমাকে, যার জিনার জন্য শুনেছি 7 দিন পর্যন্ত তিনার চুলহা জ্বলে না, এত গরীব, আর আমি যা কিমত দেবে সে দিতে পারবে? বলে হ্যাঁ বলেছে আমার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যা মূল্য বলবে তাই দিয়ে দেবে। বলে তাহলে শোনো তোমার মূল্য বলে দিচ্ছি, 3 কিলো সোনা, 3 কিলো চাঁদি মানে রূপা, আর 100টা ফলন্ত খেজুরের গাছ। আর ও কেমন করে গাছটা হবে? আমি একটা খালি ময়দান দিয়ে দেব, ওই ময়দানে এক রাত্রির মধ্যে একটা খেজুরের 100 পিস গাছের বাগান বানিয়ে দিতে হবে। যদি পারে তাহলে তোমায় আমি বিক্রি করে দেব, নিয়ে নেবে তোমার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরে রাসূলের পাকের কাছে কি নাই? এই জন্য আশিক রাসূল তো বলে তো হাবিবে আলা কিবরিয়া, তো হাবিবে আলা কিবরিয়া, তেরে ঘর মে क्या नहीं है, तो हबीबे आला किबरिया, तुझे रब ने मालिक बनाया, तो हबीबे आला किबरिया।
सलमान फारसी सुने प्यारे नबी पाकेर दरबारे से हाजिर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, कुर्रतैनि बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह আমাকে বিক্রি করে দেবে বলেছে সলমান ফারসি। হাদিসে পাক পড়ুন, সলমান ফারসির শান জানুন যে নবী কি না দিতে পেরেছে। আরে কেন নবী দিবে না? রাসূলে পাককে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তো কায়নাতের মালিক বানিয়েছেন, জোর से बोलो সুবহানাল্লাহ, মুখতার বানিয়েছেন, মচালকে বলো। বলে কি মূল্য বলেছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 কিলো সোনা আর 3 কিলো চাঁদি রূপা আর 100টা ফলন্ত খেজুরের গাছ। তাও বলে দিয়েছে কে রাতে খেজুরের দানা পুঁতে দিতে হবে, রাতের মধ্যে গাছ হবে। গাছ একটা খেজুর গাছ যতটা লম্বা হওয়ার দরকার হয়ে যাবে, আবার সেই খেজুর গাছে রাতের মধ্যে ফল এসে যেন পেকে যায়। সকালে ওই ইহুদি আমার মুনিব এসে দেখবে, দেখলে আমাকে আজাদ করে দিবে। মাত্র 7 দিন টাইম দিয়েছে। প্যারে আকা নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন কোনো ব্যাপার নাই সলমান, তুমি থাকো। একদিন কেটে যায়, 2 दिन কেটে যায়, 3 दिन কেটে যায়, 4 दिन কেটে যায়, 5 দিনের মাথায় হযরতে সলমান ফারসি কাঁদতে শুরু করেছেন রাতের বেলা রাসূলে পাকের হুজরা শরীফ, আপনার রাসূলে পাকের খিদমতে। প্যারে আকা বলছে সলমান কাঁদছো কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ 5 দিন চলে গিয়েছে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি পড়ে আছে। সলমান চিন্তা করো না, কালকে একটা দিয়ে চলে আসবে। সকাল হলো, ফজরের নামাজের পর নূর নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক সাহাবী 3 কিলো সোনা দয়ার নবীকে নজরানা দিতে এলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা নিয়ে সলমানকে দিয়ে দিলেন, সলমান যাও তোমার মুনিবকে 3 কিলো সোনা দিয়ে আসো। সলমান ফারসি খুশিতে গিয়ে বলছে আমার মালিক একটা আপনার সওদা নিয়ে এসেছি। বলে কি? বলে সোনা। বলে কতটা আছে? বলে 3 কিলো। মেপে নিল। বলছে আর দুটো, আর আজ 5 দিন বাকি আছে, 6 আর 7 দুটো দিন। সলমান ফারসি ফির রাতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে খিদমতে এসেছেন। কাঁদছেন। ফির প্যারে আকা বলছেন সলমান তুমি কাঁদছো কেন? আরে রাসূলে পাক উম্মতের ক্রন্দন মিটানে वाला শুধু এই দুনিয়াতে নয়, কাল রোজে মাহশারে যখন আপনার বাপ মা কেউ সাহারা দেবে না, রাহমাতুল লিল আলামিন নবী দেবে আমাকে সাহারা, আপনাদের সকলকে সাহারা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দেখুন সে নবী পাকের কি মর্তবা, সে নবী পাকের কি রুতবা। রাসূলে পাক বলছেন সলমান ফির কাঁদছো? ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তো মাত্র 2 দিন বেঁচে আছে, চিন্তা করো না, কাল সকালে একটা দিয়ে দেব। সকাল হলো, হযরতে সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে রাসূলে পাক মদিনা শরীফের মাটি মোবারক হাত মোবারককে তুলছেন আর বলছেন সলমান মাটিকে দামানে ভরো। দামানে ভরে নিল। যাও সলমান তোমার মুনিবকে বলবে দ্বিতীয় সওদা এনেছি চাঁদি, চাঁদি দিয়ে দেবে। আরে সাহাবীর আকীদা দেখুন কে আকা চাঁদি বলেছে তো বেশক মাটি চাঁদি হয়ে যাবে, সোনা হয়ে যাবে। আরে বলো সুবহানাল্লাহ। হযরতে সলমান ফারসি মাটি নিয়ে গিয়ে ইহুদিকে বলছে আমার মুনিব দ্বিতীয় নম্বর সওদা এনেছি। বলে কি? বলে চাঁদি। বলে কতটা? বলে 3 কিলো। মেপে নিল, দেখলো মাটি খুলে দেখছে তো চাঁদি রূপা হয়ে গিয়েছে। আরে নবী সবই করতে পারে, জোর से बोलो। রাসূলে পাককে ये পাওয়ার আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে, বলুন সুবহানাল্লাহ, জোর से बोलो সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ফির একটা রাত বাকি আছে। সকাল হলেই খেজুরের বাগান দিতে হবে, নইলে দেয়া হবে না। ইহুদি ঘরে ভাবছে 3 কিলো সোনা 3 কিলো চাঁদি পেয়ে গেলাম, ইম্পসিবল। বাগান রাত্রে হয়ে গাছ হয়ে আবার খেজুর হয় নাকি? ইহুদি ভাবছে ইম্পসিবল, অসম্ভব হবে না। अरे इम्पॉसिबल के रसूल पाक पॉसिबल बनाने वाला, वो असंभव के रसूल पाक संभल बनाने वाला। এই জন্য উর্দুতে এক শায়ের পড়ে के आशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला। बोलो ना सुभान अल्लाह। ए आशिकों को मुस्तफा ने, आशिकों को मुस्तफा ने, आशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला। आशिकों को मुस्तफा ने
अशिकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। रसूल पाक देखুন মুশকিলকে আসান করে দিচ্ছেন। সলমান ফারসি ফির কাঁদছে, রসুল পাক বলছে সলমান কাঁদছো কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ রাতের মধ্যেই তো বাগান চাই। ওখন কেঁদেছিলেন মাগরিবের নামাজের পর। রসুল পাক বলছেন চিন্তা করো না, ঈশার নামাজ শেষ হলো, মাওলা আলী পাককে ডেকে বলে আলী 100টা খেজুরের দানা তুমি জোগাড় করো। মাওলা আলী পাক গেলেন ঘরে, ঘরে গিয়ে দেখছে 50টা খেজুরের দানা। 50টা নিয়ে এসে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 50টা পেয়েছি। আলী চেষ্টা করুন আরো কোথায় আছে কিনা। মাওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফির চেষ্টা করে 50টা আরো জোগাড় করে নিলেন, 100টা হয়ে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুররাতাইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর 100টা জোগাড় করে নিয়েছি। বলে আলী চলো আমার সাথে। রাতের বেলায় গেলেন, তাহের নবী নূরে মুস্তাফা সরওয়ারে কওন বাকা মাওলা আলী পাকের হাতে খেজুরের দানা দিয়ে দিলেন। বললেন আলী 100টা জায়গাতে সারিবদ্ধভাবে যেভাবে বাগান তৈরি করা হয়, খেজুরের দানাগুলো বাগান জমিনের উপরে ফেলে দাও। মাওলা আলী পাক ফেলে দিলেন। রাসূল পাক সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন সলমান খেজুরের দানাগুলোয় মাটি লাগিয়ে দাও, মাটি চাপা দিয়ে দাও। আল্লাহ আল্লাহ সুন্নি নওজওয়ানো, কিন্তু ওই সময় ইহুদি লুকিয়ে রাত্রিতেও ময়দানে ছিল। ইহুদি ভাবছে আচ্ছা দানা তো ফেলেছে, যখনই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাবে, মাওলা আলী পাক মুশকিল কুশা শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে যাবে, যখনই সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে যাবে, আমি খেজুরের দানাগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে ঘরে চলে যাব। আরে কেমন করে খেজুর গাছ হয় আমি দেখব। এই সুন্নি নওজওয়ানো, যখন রাসূল পাক কায়নাতের মালিক ও মুখতার সরওয়ারে কওন মাকা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খেজুরের দানাকে ফেলে, যখন সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাটি চাপা দিয়ে মাওলা আলী পাকের হাতে দানা ফেলে যখন বাড়ি ফিরে এলেন, এমত অবস্থায় রাতের বেলা ইহুদি ওই জায়গা থেকে খেজুরের দানাগুলো উঠিয়ে নিয়ে ঘরে শুয়ে আছে। ইহুদি মনে মনে ভাবছে আরে 3 কিলো সোনাও পেয়ে গেলাম, 3 কিলো রূপাও পেয়ে গেলাম, আবার গোলামও আমার থেকে যাবে। আল্লাহ আল্লাহ, সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাকের কাছে বসে আছেন, মনে মনে ভাবছেন একবার বাগান দেখতে যাব না এখানে বসে থাকবো। মনে মনে ভাবছেন সলমান ফারসির ঈমান গাওয়া দিচ্ছে, আরে মুস্তাফা যা করেছে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করেছে ये বাস্তব হবে হবে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নয়। আল্লাহ আল্লাহ খুশিতে সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিছানায় রাত্রিতে ঘুমান না, সারা রাত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলেন। ফজরের নামাজ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে পড়ার পর মাওলা আলী পাককে আমার আকায়ে করিম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আলী সলমানকে নিয়ে যাও ইহুদির কাছে, আজাদ করে নিয়ে আসো, আজাদি পরवाना নিয়ে আসো। सलमान फारसी के साथ निये मौला अली पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গে ইহুদির দরজা খটখটাচ্ছে। ইহুদি তখন ঘুমাচ্ছে, ওঠো। मौला अली पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আওয়াজ पे ইহুদি উঠে দরজা খুলছে। বলে ইহুদি सलमान के आजादी परवाना दाओ। বলে এমনি দিয়ে দেবো, বাগান না দেখলে। বলে চলো দেখবে বাগান। তো ইহুদি ঘর থেকে বের হয়ে যখন তার জমিনে পৌঁছায় কে দেখে রাসূল পাকের মুজিজা কে 100টা খেজুর গাছ এক রাতের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। খেজুর গাছ যতটা দীর্ঘ হওয়ার দরকার, একটা খেজুর গাছ যতটা দীর্ঘ লম্বা হয়ে গিয়েছে, আর রাতের মধ্যেই খেজুরেতে ফল হয়ে গিয়েছে, আবার ফল পেকেও গিয়েছে। ইহুদি মালিক দেখে দিলে দিলে ভাবছে মুস্তাফা বারহক সচ্চা রাসূল, নবী বারহক সচ্চা। ইহুদি তখন মাওলা আলী পাককে বলছেন এ শেরে খোদা, এ মুশকিল কোসা, আরে সালমানকে তো আমি আজাদি করে দিলাম, এবারে আমি গোলামি করব, আমি গোলাম হব। বলে কার? বলে যে নবী নূরে মুস্তাফা রাত্রিতে বাগান বানিয়ে দিয়েছে খেজুরের। পুরা জিন্দেগি আমি ইহুদি ধর্ম ছেড়ে নবী নূরে মুস্তাফা
মুস্তাফার গোলামি সারা জিন্দগি করব, কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। নারে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমি হক কথা বলবো, শুনবেন। হক শুনতে কে ভালোবাসার হাত উঠান্ত। কেউ হাজি আছেন এখানে? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মেটিয়া বুরুজে তো অনেক হাজি, ঘর ঘর হাজি। হাজি কেউ আছেন? কেউ হজ করে? আপনি এসেছেন? আমার হাজি ভাই আছে, জিজ্ঞাসা করুন। আরবে ও বাগান ছিল কিছুদিন আগেও, যেটাকে আচুয়া খেজুর বলা হয়, যে খেজুরে দানা থাকেনি। কেন? ওই যে ইহুদি দানা চুরি করে নিয়ে চলে এসেছিল। এই ওয়াহাবি হুকুমত আসার পরে সালমান কিং, এই হারাম খোরেদের হুকুমত আসার পরে যে আমেরিকার দালাল, এই ওয়াহাবি সরকার এসে ও বাগানকে মানে নবী পাকের চিহ্ন মজেদা রাখে না, কেটে দিয়েছে। ও বাগান তাই নিশ্চিহ্ন, নেট খুলে দেখুন পাবেন। ওয়াহাবি হুকুমত আসার আগে ও বাগান ছিল যখন তুর্কিরা রাজত্ব করত। উসমানিয়া খলিফা 600 বছর রাজত্ব করেছেন। আর উনাদের জামানাতে বিভিন্ন আরবে মানে সৌন্দর্য, আপনার সৌন্দর্য আরবে ওনারা মানে পবিত্র পবিত্র সৌন্দর্য আপনার কারুকার্যে মসজিদকে ওনারাই তৈরি করেছেন তুর্কিরা। এখন ওয়াহাবিদের সঙ্গে 2023 সাল পর্যন্ত চুক্তি ছিল। এইবারে ওয়াহাবি যদি না ছাড়ে তো তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোগান আওয়াজ উঠিয়েছে যে আরবের ওয়াহাবিদের সঙ্গে আমি মোকাবিলা করে নেব। আরে ওয়াহাবিদের সম্পর্কে আমার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের এটাও একটা আলামত যে আরবের লোকেরা বিশ্বের মধ্যে নিকৃষ্ট হবে, এরা ওয়াহাবি হবে। হাদিসে পাক, কিতাবের নাম বুখারী শরীফ, হাদিসে পাকের বাবের নাম বাবে কিতাবুল ঈমান। নবী আমার এই ওয়াহাবিদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। মুসলিম শরীফে রওয়ায়াত আছে। তো সুন্নি নওজওয়ানো, এই ওয়াহাবিরা রাসূলে পাক বলেন এদের চরিত্র হবে ইহুদি খ্রিস্টানের সঙ্গে এরা দোস্তি রাখবে, সুন্নি মুসলমানকে এরা সহ্য করতে পারবে না। দেখুন ওয়াহাবি সরকার, সালমান কিং আমেরিকার দালাল, কত বড় আমেরিকা যা বলবে তাই, কিন্তু মুসলমান দেশের সঙ্গে সাথ দেবে না। এই যে নবী পাকের কার্টুন নিয়ে ফ্রান্সে তুর্কি কত হামলা করলো, কাতার, ওমান, ফ্রান্সের দ্রব্য বর্জন করতে লাগলো। আরবের সালমান কিং বেঈমানটা কি বলেছে জানেন? যে এটা বাড়াবাড়ি করার কি দরকার ছিল? আবে নাদান, রাসূলে পাক ঈমানের জান, নবী পাককে না মোহাম্মত করলে জানের থেকে বেশি, নামাজ পড়লে নামাজ কবুল হবে না, রোজা রাখলে রোজা কবুল হবে না। জিনার জন্য আল্লাহ কায়নাত তৈরি করেছে, জিনার বিরুদ্ধে কথা বলছে, আর তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে তুই কেমন নামধারী মুসলমান? তুই বলছিস এটা বাড়াবাড়ি করার কি দরকার? ফতোয়ার কিতাবে পরিষ্কার লেখা আছে গাদ্দারে রাসূলকে কতল করে দাও। কিতাবের মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে লা ইয়াকবালু তাওবাতা ইল্লা ফাকাত কাফারা, যে নবী মুস্তাফার সাথে গুস্তাখি করবে ও তওবা পড়ার পরেও কাফের থাকবে, ওর তওবা আল্লাহ কোনদিন কবুল করবে না। ওই ওয়াহাবিরা প্রায় 2-250 বছর রাজত্ব করে ওই বাগানকে কেটে দিয়েছে। ওই খেজুরটাকে বলা হয়েছে আজুয়া খেজুর। আরবে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, আরবের ওয়াহাবিরা বলবে এই জায়গায় ছিল খেজুরের বাগান, কিন্তু বাগানটা ওরা কেটে দিয়েছে। তার কারণ এরা তো রাসূলে পাককে মহব্বত করে না, নবী পাকের নাম বললে শিরক করে। তো সে নবী নূরে মুস্তাফার সানে আমি বললাম তিনার সানে যে নবী পাককে আল্লাহ কায়নাতের মালিক বানিয়েছেন। জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ। হিন্দুদের ঋষি পর্যন্ত আমার নবী পাকের তারিফ করছে, হিন্দুদের সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হিন্দু ঋষি কি বলছে জানেন? कि संभल विष्णु जसाग्री के पद्रभागम सौमतं मतारि विभायं कन्नायं तन्निदेश এত সীমতন্তরে মিলেছে আচার্যের সমন্বিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই তীর্থ শিষ্য শাখা সমন্বিত গঙ্গা জলস্য পঞ্চগব্য সমন্বিত চন্দনাদি বিভর্জত স্তাব নমস্তে মরুস্মর নিবাসী নমো और तते संमनं शिवी सदानि पे वासुदेवं गरगाति पुण्य गंधो नील स्पृशम।
হিন্দু ঋষি বলছে দুনিয়ার মানুষ শোনো, পৃথিবীর পাপকে মিটাবার জন্য, দুনিয়াকে শান্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহর নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করবেন। সম্বলে, ये সম্বলে সংস্কৃত শব্দ, এর আরবি মানে দারুল আমান, যাকে মক্কা শরীফ বলা হয়েছে। হিন্দু ঋষি বলছে ও নবী পাক মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করবে। সম্বল মানে মক্কা শরীফ। ও নবী পাকের আব্বা জানের নাম হবে বিষ্ণু, যশা গৃহে প্রাদুর্ভাবম। ও নবী পাক বিষ্ণু যশার ঘরে জন্মগ্রহণ করবে। বিষ্ণু যশা ये সংস্কৃত শব্দ, এর বাংলা মানে আল্লাহর দাস, আর আরবি মানে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বেদের ঋষি বর্ণনা দিচ্ছে, হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে সুমতং মতারি বিভায়ং কন্যায়ং তন্নিদেশত, সুমতং মতারি বিভায়ং কন্যায়ং তন্নিদেশত। ও নবী পাকের আম্মা জানের নাম হবে সুমতং। ये সুমতং সংস্কৃত শব্দ, এর বাংলা মানে সুমতি, আরবি মানে আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। ও নবী পাকের আম্মা জানের নাম হবে আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। চতুর্ভি ভাতৃদেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ম, চতুর্ভি ভাতৃদেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ম। ও নবী পাক চার ভ্রাতার সহযোগিতায় পৃথিবীর কুলুসকে মিটিয়ে দেবে। চার ভ্রাতা মানে চার খলিফা, হযরতে সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরতে সাইয়্যিদনা ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরতে সাইয়্যিদনা উসমান গনি যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরতে সাইয়্যিদনা মাওলা আলী শেরে খুদা মুশকিল কুশা কারামুল্লাহুল ওয়াজহুল করিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। জোর সে বলো। আমার নবী পাকের শান হিন্দুদের বেদেও লেখা আছে। তারপর হিন্দু ঋষি পর্যন্ত আমার নবী পাককে সম্মান জানিয়েছে। এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেদে লেখা আছে, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বেদে পরিষ্কার লেখা আছে নমস্তে 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 মরুস্থল নিবাসী নমো। ও মরুভূমির নবী, কায়নাতের নবী, আপনাকে আমি নমস্কার জানাই, সম্মান জানাই। কেন জানিয়েছিলেন জানেন? উনার দুঃখ হয়েছিল। উনি বলছেন যে আমার ইন্তেকালের অনেক কিছুদিন পর আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, তাই আমার দুঃখ। আপনার দিদার না করে আমার ইন্তেকাল হবে, আমার তাই দুঃখ। তাই দাঁড়িয়ে উনি বললেন হিন্দু ঋষি যে বিশ্বের জগৎগুরু নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনাকে আমি সম্মান জানাই, আপনি আমার সম্মান কবুল করুন। দেখুন হিন্দু ঋষি তিনি আমার নবী পাককে সম্মান দিয়েছেন, আর কোরআন পাকে আল্লাহ নবী পাককে সম্মান দিতে বলছেন ওয়া তুআজ্জিরুহু ওয়া তুওয়াক্কিরুহু ওয়া তুসাব্বিহুহু বুকরাতা ওয়া ওয়াসিলা। আল্লাহ কোরআন পাকে বলে ঈমানদার তোমরা আমার নবীকে সম্মান দাও, তাজিম করো। জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বুঝতে পেরেছেন ভাই? সে নবী পাকের কি মর্তবা জানেন? ভারতের প্রথম মুসলমান ব্যক্তির নাম কি জানেন? আমার নবী পাকের জামানাতেই কলমা পড়েছেন। ভারতের একজন রাজা, জানেন রাজার নাম? শুনুন, আমিও বেশি রাত করতে চাই না। ভারতের প্রথম মুসলমানের নাম কি? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে উনি কলমা পড়েছেন। মদিনা শরীফে পৌঁছে, আরবে পৌঁছে। ওই রাজার নাম হচ্ছে ভোজ রাজা। ইতিহাসে লেখা আছে, আমার কাছে কিতাব আছে। ওই রাজা ছিল কোথায়? বালিয়া, উত্তর প্রদেশের একটা ডিস্ট্রিক্টের নাম বালিয়া। ও বালিয়াতে ওনার রাজ সিংহাসন ছিল। আরে নবীর কি শান, জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। একদিন ভোজ রাজা উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলাতে তার রাজ সিংহাসনে বসেছে। সে দেখছে হঠাৎ চাঁদটা থরথর করে কেটে দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, ফির আবার থরথর থরথর করে একত্রিত হয়ে গিয়েছে। ভোজ রাজা দেখে, তার মন্ত্রীর নাম ছিল রতন। মন্ত্রী রতনকে ডাকলেন, ডেকে বলছেন রতন, মনে হচ্ছে আমার রাজত্ব ধ্বংস হবে না বিনাশ হবে বুঝি না। আমি একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখলাম যেটা কেউ দেখে না। আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে থেকে। বলে কি?
বলে আমি দেখলাম চাঁদটা দুভাগে ভাগ হয়ে আবার যুক্ত হয়ে গেল। রাজত্বে কি অভিশাপ আসবে নাকি আমার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে? বলছে তুমি যদি এর জবাব না দাও চাঁদ কেন দুভাগে ভাগ হয়ে গেল, তো তোমাকে আমি মন্ত্রী পদ থেকে খারিজ করে দেব। ভোজ রাজার কথাতে মন্ত্রী রতনের মনে দুঃখ। মন্ত্রী পদে আমার অর্থ উপার্জন হতো, আমার সংসার চলত। বাড়িতে গিয়েছে অকপটে গুপ্তভাবে। ভোজ রাজার মেয়ের নাম ছিল পদ্মাবতী। পদ্মাবতী এই মন্ত্রী রতনের মেয়ের নাম ছিল পদ্মাবতী। পদ্মাবতী কিন্তু ঘটনা খবরটা শুনেছে যে ভোজ রাজা আমার পিতাকে এমন প্রশ্ন করেছে জবাব দিতে পারবে না, কিন্তু মন্ত্রী রতনের বেটি পদ্মাবতী সে বেদ সম্পর্কে তার অনেক জ্ঞান ছিল। মন্ত্রী রতন যখন ঘরে যায় মনটা মারা মারা। বেটি বলছে আব্বা মন মারা কেন? বলে বেটি রে মনে হয় মন্ত্রিত্ব পদ আমার চলে যাবে, এমন প্রশ্ন করেছে তার জবাব দিতে পারবো না। পদ্মাবতী বলছে চিন্তা করবেন না, ভোজ রাজা না প্রশ্ন করেছে কি চাঁদ দুভাগে ভাগ হয়ে আবার যুক্ত হলো কেন? শুনুন আমার বাবাজান পিতা মহাশয়, আমি এর জবাব দিয়ে দেব। বলে বেটি চল। মন্ত্রী রতনের মেয়ে পদ্মাবতী এসে ভোজ রাজাকে বলছে রাজা মহাশয় আপনি কি বেদ পড়েন না? বেদের মধ্যে পেয়েছি একজন নবী মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করবেন, ওই নবীকে আল্লাহ কায়নাতের মালিক করেছেন, ওই নবী ছাড়া কেউ চাঁদকে দুভাগে ভাগ করতে পারবে না। মনে হচ্ছে ও নবী আরবে জন্মগ্রহণ করে নিয়েছে। তখন ভোজ রাজা বলছে তোমার কথাটা সত্য না মিথ্যা? আমি আরবে যাচ্ছি প্রমাণ করতে। 300 জন সৈন্য নিয়ে 300টা ঘোড়া নিয়ে ভোজ রাজা উত্তর প্রদেশের বালিয়া থেকে পাকিস্তানের বর্ডার, আফগানিস্তানের বর্ডার, ইরানের বর্ডার, ইরাকের বর্ডার পার হয়ে আরবে মদিনা মনোয়ারাতে গিয়ে রাসূল পাকের সঙ্গে দিদার করে কলমা পড়ে এসেছে। সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ। কিতাবের মধ্যে এতটাও এসেছে মন্ত্রী রতনকে দেখে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে উঠেছিলেন রতন তুমি এখানে কেন? রতন তখন অবাক। মন্ত্রী রতন তখন বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমি তো ভারতের লোক, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে? নবী আমার বলেন আমার বয়স তখন 7 বছর, আমি আমার চাচার সঙ্গে ব্যবসাতে গিয়েছিলাম, তুমিও হিন্দুস্তান থেকে ভোজ রাজার হয়ে আমার চাচার কাফেলায় যুক্ত হয়ে ব্যবসা করেছিলে, আর সেই সময় একটা গাড্ডা পার হচ্ছিলাম, একটা 7 বছরের বাচ্চাকে তুমি কোলে করে পার করেছিলে? বলে হ্যাঁ। বলে সেই বাচ্চা আমি নবী নূরে মুস্তাফা কায়নাতের মালিক মুক্তার বলো সুবহানাল্লাহ। জোর से बोलो সুবহানাল্লাহ। মচল के बोलो সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। লাগিয়ে বলো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তাহলে মুসলমানও ইতিহাসের মধ্যে আছে ভোজ রাজা কলমা পড়ার পর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম দিয়েছিলেন তোমার নাম ভোজ রাজা থাকবে না, তোমার নাম আমি নবী নূরে মুস্তাফা দিচ্ছি আব্দুল্লাহ। জোর से बोलो আল্লাহর বান্দা মচল के बोलो সুবহানাল্লাহ। উনার রাজত্ব উনার সিংহাসন ছিল উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলাতে। এখনো ওখানে গেলে পরে ধ্বংসস্তূপ কিছু ভোজ রাজার রাজ সিংহাসনের পাওয়া যায়, আর তাতে সংস্কৃত ভাষাতে অনেক কিছু জিনিস পড়ে পাওয়া যায় যে ভোজ রাজা কেন ইসলাম কবুল করেছিল। এখন বলার উদ্দেশ্য যে আল্লাহ আমার নবী পাককে কি না মর্তবা দিয়েছেন যে উঙ্গলি মোবারকের ইশারায় চাঁদকে দুভাগে ভাগ করেছে। এখন আপনারা ডিসাইড করুন ও নবী পাকের মতো কেউ হতে পারবে? জোরে বলুন হতে পারবে? যদি কোনো মুলবি, যদি কোনো ব্যক্তি বলে ও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা সাধারণ মানুষ আমাদের মতো, আপনাদেরকে বললাম ভাই আপনারা বলুন ও ব্যক্তিটা মুসলমান থাকতে পারে? জোরে বলুন থাকতে পারে? জোরে বলুন থাকতে পারে? নবী বেমিসাল, আল্লাহ আমার নবীকে বেমিসাল করে তৈরি করেছে। হিন্দুদের বেদের ঋষি বলছে और तोते संग मनंग शिबी सदानि बे बाशुद बंगर गाति पुण्य गंध नील स्प्रेशम और तोते संग और तोते संग हिंदुদের ঋষি বলছে জগৎবাসী শোনো, ও নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদন মোবারক থেকে, ওজুদ মোবারক থেকে, দেহ মোবারক থেকে যখন ঘাম মোবারক নির্গত হবে, ও ঘাম
ঘাম মোবারক থেকে এমন খুশবু বের হবে, আল্লাহর স্বর্গ জান্নাতেও এত সুন্দর খুশবু পাওয়া যাবে না। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ जोर से সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ मचल के बोलो সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নবী আমার লাজবাব নবী, নবী আমার সেরা নবী, সেই নবী পাকের মিলাদ পাক আপনারা মানিয়েছেন, ইনশাআল্লাহুল আজিজ হর সাল মানাবেন। রাসূল পাকের মিলাদ পাক আপনারা করবেন, আর রাসূল পাকের শান, নবী মুস্তাফার শান কেউ বয়ান করে শেষ করতে পারবে না। নবী লাজবাব, বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একবার দরুদ পাক পড়ুন আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا قلنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلوا عليه والصلاة والسلام دائما عليك يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। নবী পাক লাজবাব। দেখুন মুসলমানও, হাদিসে পাকের কিতাব বলছে হযরতে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরতে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনার মাথাতে কলমা পড়ার পর হযরতে উসাইদ বলেন যে রাসূল পাকের দরবারে আমি কলমা পড়লাম, কলমা পড়ার পর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার পবিত্র হাত মোবারক আমার মাথাতে রেখে দেয়। রেখে দেওয়ার পরে কি হলো, আমি 100 বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলাম, আমার মাথার একটা চুল কোনোদিন সাদা হয় না, কাঁচাই ছিল। বলুন সুবহানাল্লাহ। বুঝতে পেরেছেন মুসলমানও? হযরতে মিনহাল ইবনে নোমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা দেন যে আমি কলমা পড়ার পরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই সিনা মোবারকে হাত মোবারক রেখেছিলেন, তো আমার সিনা মোবারকের এত মর্তবা হয়েছিল, আমি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেই আমার সিনা মোবারক থেকে নূর বের হতো, আলো বের হতো, ওই আলোতে অন্ধকার ঘর উজালা হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ। জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ। মচল কে বলো সুবহানাল্লাহ। আরে নবী আমার সবই করতে পারে, আল্লাহ পাওয়ার দিয়েছেন। এই হাদিসে পাক পড়ে বক্তব্য শেষের দিকে নিয়ে আসি। রাসূল পাক হিজরতের সময় যখন উম্মে মাবাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার যখন গোত্র পার হয়, ওই সময় খরা দেখা দিয়েছিল উম্মে মাবাদের গোত্রেতে। আল্লাহু আকবার। রাসূল পাক ওই উম্মে মাবাদ কি করতেন, নিজের ঘরেতে আপনার ওই নিজের ঘরের কাছে রাস্তায় বসতেন, আর মক্কা শরীফের কাফেলা সওদাগরের দল, মক্কা শরীফের মদিনা শরীফের সমস্ত সওদাগরেরা, ব্যবসাদার মানুষেরা যখন তিজারত করতে, ব্যবসা করতে আসা যাওয়া করত, উম্মে মাবাদ তাদেরকে কখনো পানি পান করাতেন বা শুকনো খেজুর দিতেন। আল্লাহ আল্লাহ। হিজরতের সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গোলাম হযরত সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে যখন মদিনা শরীফে আল্লাহর হুকুমে যায়, উম্মে মাবাদের যখন গোত্র পার হয়, তো রাসূল পাক সওয়ারির উপর থেকে নেমে গেলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সঙ্গে নিয়ে উম্মে মাবাদের কাছে গিয়েছিলেন কিছু খানা ক্রয় করতে, কিছু গোশত ক্রয় করতে। অনেক দূর রাসূল পাক সফর করে এসেছেন, রাসূল পাককে খিদে লেগেছে। আল্লাহ আল্লাহ। উম্মে মাবাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার যখন খিমাতে যায়, রাসূল পাক বলে, এ উম্মে মাবাদ কিছু খাবার আছে মা? তখন উম্মে মাবাদ রাসূল পাকের নূরানি চেহারা বারবার দেখতে থাকে। আরে এত সুন্দর শখসকে, এত সুন্দর ব্যক্তিকে আমি কোনোদিন দেখি না। কে? আল্লাহু আল্লাহ। কে আমার ঘরে এত সুন্দর মোবারক ব্যক্তি এসেছে? হযরতে উম্মে মাবাদ দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগলো, আপনার চেহারা তো মনে হচ্ছে এত সুন্দর চেহারা আমি কাউকে দেখি না, কিন্তু আজ আমি বড় দুঃখিত যে আজকে আমার ঘরে থেকে
কোনো খাবার নাই, না পানি আছে, না খেজুর আছে, সীমিত পানি আছে, আমার স্বামী আমার সংসারে চলবে। আল্লাহ আল্লাহ, রাসূলে পাক তখন বললেন, উম্মে মাবাদ, যদি কিছু না মনে করো, তোমার যে ঘরেতে ওই দুবলা একটা বকরি ওর খিমায় বাঁধা ছিল, একটা রোগা রুগ্ন বকরি, রাসূলে পাক কায়নাতের মালিক অবতার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মা উম্মে মাবাদ, তোমার যে ওই রুগ্ন রোগা বকরি ছাগলটা আছে, যদি কিছু না বলো, আমি ওর থেকে দুধ নিয়ে নেব, দহন করে নেব দুধ, আর আমি পান করব। উম্মে মাবাদ রাসূলে পাকের নূরানি চেহারা মোবারক দেখে তাকায়, অবাক হয়ে যায়, বলে কে এত সুন্দর মোবারক চেহারাওয়ালা? বাবা, ये तो বাচ্চা হয় না বকরির, ये तो রোগা বকরি আছে, এর দুধ কেমন করে আসবে? 6 মাসের বকরি ছিল। রাসূলে পাক বলছেন, মা হুকুম দাও না, আমি দুধ বের করে নেব। বলে বাবা করে নাও। হযরতে উম্মে মাবাদ আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আল্লাহু আকবার, রাসূলে পাকের হাতে বকরি দেয়, রহমাতাল লিল আলামিন নবী রহমতি হাত মোবারকে বকরির পিঠে হাত লাগালো, তো রোগা বকরি সবল হয়ে গেল, স্তনে দুধ চলে এলো। রাসূলে পাক সাইয়্যিদনা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে বলেন, আবু বকর দুধ দহন করো। গোলামে রাসূল সাইয়্যিদনা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুধ দহন করছেন, রাসূলে পাক পান করলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা পান করলেন, উম্মে মাবাদকে পান করালেন। দয়ার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ও মা উম্মে মাবাদ আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তোমার ঘরে যত পেয়ালা আছে, যত কলসি আছে, নিয়ে আসো, দুধ ভরে নাও। সমস্ত কলসি পেয়ালায় দুধ ভরে নিল। তারপর রাসূলে পাক উম্মে মাবাদকে বলল, মা আমি চললাম। হযরতে উম্মে মাবাদ বলছে, আল্লাহ আল্লাহ, এত সুন্দর মোবারক ব্যক্তি, আপনার পরিচয়টা দিয়ে যান না। রাসূলে পাক বলছেন, ও মা উম্মে মাবাদ, শোনো শোনো শোনো, বাস তুমি আমাকে মোবারক বলেছো, কে জানো তোমার ঘরে এক আল্লাহর মোবারক এসে গিয়েছে। এই বলে রাসূলে পাক হিজরতের পথে মদিনা শরীফের রাস্তা নিয়ে নিয়েছে। উম্মে মাবাদের স্বামী কাঠুরে ছিলেন, লক্কাড়, উর্দুতে লক্কাড় বলা হয়, হিন্দিতে কাঠুরিয়াকে, কাট কাটে ব্যবসা করে, উনি কাঠুরিয়া ছিলেন, লক্কাড়। বাড়ি এলেন, বাড়ি আসার পরেতে হযরত উম্মে মাবাদ সেই খরার দিনেতে পেয়ালা ভরে দুধ স্বামীকে দিচ্ছে। স্বামী বিবির দিকে তাকিয়ে বলছে, পয়সা নাই ঘরে, খরার পিরিয়ড, দুধ কোথায় ছিল? বলে এই বকরি থেকে দুধ হয়েছে। বলে তো বাচ্চা হয় না, দুধ হবে কি করে? বলে জানেন? বলে কি? বলে আপনি জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন, একজন নুরানি চেহারা মোবারক, মোবারককে আল্লাহ আমাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই বকরির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, তো বকরি সবল হয়ে স্তনে দুধ চলে এলো। তিনার সাথে তিনার গোলাম ছিলেন, গোলামও পান করেছেন, তিনিও করেছেন, আমাকেও পান করিয়েছেন। আর আমাদের পেয়ালাগুলো সব ভরে নিতে বললেন, তো ভরে নিলেন। এবং তিনার কাছে ওই যে খালি পেয়ালা ছিল, কলসি ছিল, ওনার গোলাম ভরে নিয়েছেন। তখন ওনার স্বামী বলছে, যদি আবার কোনোদিন দুবার মোবারক আসে, আমার ঘরে ছোট একটা বাচ্চা ছিল, বাচ্চাকে দিয়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে, আমি কাট কাটা বন্ধ করে আল্লাহর মোবারকের সঙ্গে আমি জিয়ারত করব। জোরসে বলো। এই বলে কিছুদিন পর রাসূলে পাক মদিনা পাকে তো পৌঁছে গিয়েছেন। উম্মে মাবাদও তার কিছুদিন পরে মদিনা পাকের বাজারে কিছু ক্রয় করতে গিয়েছেন। আর যে বাজারে কিনতে গিয়েছেন, যে দোকানে, ওই দোকানের সাইড দিয়ে রাসূলে পাকের গোলাম হযরতে সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে যাচ্ছেন। আর উম্মে মাবাদ আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই সময় মদিনা শরীফে যে ক্রয় করতে গিয়েছিলেন কিছু বস্তু, উনার ছোট ছেলেও সাথে গিয়েছিল। সাইয়্যিদনা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার ছোট ছেলে চোখে দেখলেন। আর ওনার মা দোকানে কিনছিলেন, নজর ছিল দোকানদারের দিকে। ছোট বাচ্চা মায়ের আঁচল ধরে বলতে লাগলো, মায়ের দুপাট্টা ধরে বলতে লাগলো, মা মা মা, ওই মোবারকের সাথী গোলাম মা চলে গেল এই রাস্তা দিয়ে। উম্মে মাবাদ
আতিকা নিজের বাচ্চার আওয়াজ শুনে ক্রয় করা বন্ধ করে দৌড়তে লাগলো। রাসূল পাকের গোলাম সিদ্দিক আকবরের আগে ঘিরে বলতে লাগলো, আরে মুবারকের সাথী, আরে আমার ঘর গিয়েছিলে চিনতে পারছো? সাইয়েদনা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, হ্যাঁ মা, তুমি তো উম্মে মাবাদ আতিকার, বলো মা কি চাও? বলে বলো বলো, মুবারক কোথায় আছে? মুবারকের কাছে দেখতে চাই, মুবারকের দিদার পেতে চাই। তো গোলামে রাসূল হযরতে সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা को उम्मे माबाद आतिका के रसूल पाकेर दरबारे हाजिर করে দিল। सुभान अल्लाह सुभान जोर से अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। উম্মে মাবাদ কলমা পড়ে নিলেন। ওনার বেটা ছোট বাচ্চাও কলমা পড়েছিলেন। ঘরে এসে স্বামীকে বলছে, স্বামী মদিনা শরীফে উনাকে দেখেছি কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। তখন ওনার স্বামী বলছে, শুনেছি তো ওনার সাথে মক্কার কুরাইশরা বলছে উনি নাকি আরবে নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, ইসলাম। বেশক উনি আল্লাহর রাসূল, আরবের কাফেররা ওনার নামে মিথ্যা অপপ্রচার করছে। চলো আমিও গিয়ে ওনার কাছে কলমা পড়ি। উম্মে মাবাদ নিজের স্বামীকে রাসূল পাকের দরবারে হাজির করলেন আর ওনার স্বামীও কলমা পড়ে নিলেন। বলার উদ্দেশ্য, রাসূল পাক বকরির বাচ্চা হয় না, তার পিঠে হাত বুলিয়ে তার থেকে দুধ দহন করে নিয়েছে। বলুন নবী আমার কি না করতে পারে? আরে নবী পাককে তো এই পাওয়ার আল্লাহ দিয়েছে। আর নবী পাকের কাছে চাইতে আল্লাহ বলেছে। কোরআন পাকের আয়াত, বাড়িতে কোরআন পাক আছে, পড়ে দেখবেন। হাফিজে কোরআন অনেকগুলো স্টেজে বসে আছেন। ওমা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আল্লাহ কোরআন পাকে বলেন যে আমার রাসূলের কাছে মাগো, আমার নবী যেটা দেয় গ্রহণ করো, আর আমার নবী যেটা করতে বারণ করে ওইটা করিও না। এ থেকে বোঝা গেল নবীর হাতে আল্লাহ সব সঁপে দিয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আলা হযরত আসিমুর বরকত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাতের ইশক বরেলির মাটিতে পুকারে উঠলো। আলা হযরত আহমদ রাজা খান রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেমকে প্রকাশ করে বলল, তুমি হাকিমে বরায়া, তুমি কাসিমে আতায়া, তুমি হাকিমে বরায়া, তুমি কাসিমে আতায়া, তুমি দাফায়ে বলায়া, তুমি শাফায়ে খতায়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে হাকিমও বানিয়েছেন কায়নাতের। কোরআন পাক সূরা নিসাতে আল্লাহ বলছেন, ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাকিমুকা। আল্লাহ বলছেন তারাই হবে মুমিন যারা আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাকিম মানবে আর আমার নবী পাকের ফয়সালাকে মানবে। তাই আলা হযরতে আয়াতে কারিমার তাফসীর করে লিখলেন, তুমি হাকিমে বরায়া, তুমি কাসিমে আতায়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আপনার হাতে সব দিয়ে দিয়েছেন, আপনি বন্টনকারী। তাই নবী আমার হাদিসে পাকে বলেন, আল্লাহু ইউতি ওয়া আনা কাসিমুন, আল্লাহ আমাকে দেয়, আমি নবী জগৎকে বন্টন করি। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো ভাই রাসূল পাক সাহেবুল আওলাদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজার শেষ নাই। বেমিসাল মুজিজা, অগুন্তি মুজিজা। রাসূল পাকের পা মোবারক থেকে নিয়ে চুল মোবারক পর্যন্ত সবই মুজিজা, পুরা ওয়াজুদ মুজিজা। কিতাবের মধ্যে এসেছে আল্লাহ সব নবীকে মুজিজা দান করে পাঠিয়েছে। আর আমার রাসূলের সময় আল্লাহ আমার নবীকে মুজিজা বানিয়ে পাঠিয়েছে। আমার নবীর চলা মুজিজা, আমার নবীর দেখা মুজিজা, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পেশাব মোবারক মুজিজা, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পায়খানা মোবারক মুজিজা। সুন্নি নওজওয়ানো, হাদিসে পাকে কোন জায়গায় এটা বর্ণনা নাই যে রাসূল পাকের পায়খানা মোবারক কোন সাহাবী দেখেছে। মুসলমানও কেউ দেখেন না। রাসূল পাক যখন কাজায়ে হাজাতে যেতেন, পায়খানা মোবারক করতে যেতেন, গাছ এসে ঢেকে নিত। রাসূল পাকের পায়খানা মোবারককে জমিন গিলে নিত, কখনো গাছও গিলে নিত, আর সেখান থেকে খুশবু আসতো, নূর বের হতো। অনেক হাদিসে পাকে বর্ণিত আছে নবী পাকের রক্ত মোবারক মুজিজা। জঙ্গে উহুদের ময়দানে হাদিসে
হাদিসে পাক পড়ে দেখুন, যখন রাসূলে পাকের দাঁত মোবারক শহীদ হয়ে যায়, হযরত সিনান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে পাকের কাছে মওজুদ ছিলেন। আর সিনান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক মাশহুর রাবি সাহাবীর আব্বাজান, ওই সাহাবীর নাম হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা, তিনি বর্ণনা জঙ্গে উহুদের ময়দানে যখন রাসূলে পাকের দাঁত মোবারক শহীদ হয়ে যায়, রক্ত মোবারক মাড়ি মোবারক থেকে টপকাচ্ছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রাসূলে পাকের মাড়ি মোবারক ঠোঁট দিয়ে চুষতে লাগছে। চুষে চুষে যখন দেখলো যে মাড়ি মোবারক সাদা হয়ে গিয়েছে আর রক্ত মোবারক বেরোয় না, রাসূলে পাক তখন বলছে, এ সিনান ইবনে মালিক, আমার খুন মোবারককে কি করবে? সিনান ইবনে মালিক তখন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার খুন মোবারককে আমি জমিনে ফেলবো না, আমি পান করে নেব। উনি সঙ্গে সঙ্গে পান করে নেয়। রাসূলে পাক সাহেবে লাউলাক, কায়নাতের মালিক ও মুখতার, উহুদের ময়দানে সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলেছিলেন, এ আমার সাহাবী, যদি কোন জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে চাও তো সিনান ইবনে মালিককে দেখো, এ আমার রক্ত মোবারক পান করে নিয়েছে, একে কোনদিন জাহান্নামের আগুন পোড়াতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে ভাই বোঝা গেল নবী আমার কত মর্তবা ওয়ালা। সেই নবী পাকেরই জিকিরের মাহফিল। সুন্নি নওজওয়ানো, আমি আপনাদের কাছে বললাম প্রায় একটা বাজতে চলছে, আর আমি বেশিক্ষণ বলতে চাচ্ছি না। নবী লাজবাব, নবী মুস্তাফার প্রেম মোহব্বত, নবী মুস্তাফা, আমার আওয়াজটা বসে গেছে, পরপর লাগাতার জলসা হয়ে তো। আচ্ছা, একটা ছোট্ট করে পড়ে দিই, দিয়ে সালাম পড়ে দেব। গাউস পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা শানে মারহাবা পড়ে দিই। হাত উঠিয়ে বলুন, ইয়া গাউসাল মাদাদ। মাশাআল্লাহুল আজিজ। কি বলছেন দেখুন শায়ের গাউসে পাকের শানে। দুটো মিসরা পড়বো, আওয়াজ বসে গেছে। कि सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सभर दो आका मौला, मेरा खालिका सभर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, कि झोली को मेरी भर दो, झोली को मेरी भर दो, वरना कहे कि दुनिया, झोली को मेरी भर दो, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, झोली को मेरी भर दो, वरना कहे कि दुनिया के गौसे अजम का मंगता, गौसे आज़म का मंगता, फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सभर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। तो भाई ওলি আল্লাহ তামাম ধরে থাকবেন। এখানে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম। উঠুন প্যারে নবী নূরে মুস্তাফার নবী সালাম, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह या रसूल अल्लाह।
वया हबीबी अर्श के मेरा जिवाले दो जहां की रहमत वाले आसियों के लाजवाले आका तो मदनी वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह या रसूल अल्लाह व या हबीबी आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना कि जगमगा उठा ज़माना हुर गाते थे तराना या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह या रसूल अल्लाह व या हबीबी सदका दो मौला अली का सदका दो हसनो हुसैन का सदका दो गौसो ख्वाजा का सदका दो कुल औलिया का या नबी या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका इमामुल अंबिया सय्यद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम आका सल्लु अलैहि व सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब बड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही भूल जाओ नज़ा की तकलीफ को शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो या इलाही जब शिरे शमशीर पर चलना पड़े रब्बे सल्लिम कहने वाले गमसदों का साथ हो या इलाही गर्मी महशर में जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो या इलाही कब्र में जब आई सख्त रात उनके प्यारे मुँह की सुबह जाफ़ज़ा का साथ हो या इलाही भूल जाओ नजा की तकलीफ को शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो या इलाही जो दुआएं नेक
कि मैं तुझसे करूं कुदसियों के लब पे आमीन रब्बना का साथ हो या इलाही सच्चा रजा अच्छा रजा प्यारे रजा तेरे हबीब के प्यारे रजा सिद्दीक़ अकबर के प्यारे रजा इमाम आज़म अबू हनीफा के प्यारे रजा गौस पाक के प्यारे रजा गरीब नवाज के प्यारे रजा या इलाही सब रजा दरगाह से सर उठाए या इलाही जब रजा खाओ पे गिरा से सर उठाए दौलत पे दर इश्क मुस्तफा का साथ हो वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व अबनी असला जमील जिलानिल बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु मदद या बड़े पीर गौस पाक मदद बेहक के कलिमात हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।